गल साफ हैगी है। मैं किते कहावत पढ़ी सीगी कि जद तक तुहाडे पीपे च आटा हैगा है, थोड़ी तनख्वाह महीने के महीने आती हैगी है, थोड़ी पेंशन आई जाती हैगी, थोड़ी आमदन के साधन चली जाते हैं, करोना तो उदों तक डर लगता जो थोड़े पीपे च आटा मुक गया, थोड़ी तनख्वाह बंद होगी, थोड़ी आमदन बंद होगी, फिर करोना तो कोई डर नहीं। बंदा कहता ओ भी मरते पे हैं, करोना खरे मरना खरे नहीं मरना, ए भुख नाल मैं ते मेरे न्याणे जरूर मर जाएंगे। फिर बंदा झग्गा चक दिंदा ते शरेआम अपने अपनी जिंदगी बचाने वास्ते, जिंदगी की राखी करने वास्ते वो बाजार च उतरदा, वो मार्केट च उतरदा हैगा। और इदां दी हालत दुनिया च पैदा हो गई है। हिंदुस्तान च खास तौर पर आपां देखिया कि प्रवासी मजदूरों के मामले किवें लखां लखूक मजदूर पैरी 16-16 किलोमीटर चल के पैरां छाले पवा के रास्ते च मौत नूं गले लाते हुए, बच्चे औरतां बजुर्ग सब नूं घड़ीसते हुए किवें अपने अपने जन्म स्थावां ते पुजे हैगे, अपने अपने देश पुजे हैगे है। ते इह एडा बड़ा मनुखी संताप हैगा है जिहड़ा कि इत्थों दी सरकारां दी ना अहलियत करके ना अहलियत करके आप भोगिया हैगा है। और मैं समझदा कि जिस तक हिंदुस्तान की सरकार हैगी है इन्हें, और पंजाब की सरकार भी, कि जदों केस कुछ सैकड़े से जब बात तो 1000-2000 से उदों सारे मुल्क बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिता है। तो जदों केस हुण अज मतलब लखां की गिणती च या 30-40 लाख केस है, 30 लाख के करीब केस है, तो हुण लॉकडाउन खोलिया जा रहा है क्योंकि आर्थिकता इन्नी नवाना चल गई हैगी है, जिंदगी जीण दे कानों जिंदगी तुरने संसे पै गए। तो हुणे लॉकडाउन खोलिया जा रहा जिहड़ा कि बिल्कुल ही एक इहनूं पैराडॉक्स लगता हैगा, बिल्कुल विरोधाभासी हैगा है। जिहड़ा कि यही हाल पंजाब च हैगा है कि काफ़ी खुल्लां दे दित्तियां गईयां हैगियां, जबकि केसां दी गिणती लगातार पंजाब विच शहरां विच वधदी पई हैगी। हालांकि अजे भी दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद के मुकाबले च एक किते घट हैगी है। इसका कारण है कि पंजाब की वसों जिहड़ी हैगी है ना, तो पंजाब च धरावी वर्गियां जिहड़ियां बॉम्बे दियां जिहड़ियां स्लम्स हैगियां उन्हां वर्गी कोई संघनी गरीब आबादी हैगी है। पंजाब पिंडां च वसदा तकरीबन, जिहड़े शहर भी है वो मैट्रोपोलिस वर्गे वड्डी आबादी वाले शहर नहीं हैगे है, जिस करके पंजाब इस पक्षों बचत हैगी है। ते दूजा पंजाब जिथे तक पंजाब सरकार का तलक है, बाकी सरकारां तलक हैगा है, वजीर सुरक्षित है, अफसर सुरक्षित है, जां बड़े जिहड़े बंदे ने वो सुरक्षित है। सिर्फ सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी जां मतलब जिहड़े एसेंशियल सर्विस देने वाले लोग हैगे है, चाहे वो डॉक्टर ने, चाहे वो मतलब ਜਿਹੜੇ लोग खतरे च ने वो डॉक्टर हैगे आ, पुलिस कर्मी हैगे आ, नर्सां ने, पैरामैडिक्स हैगे आ, जां ਜਿਹੜੇ होर ਜਿਹੜੇ एसेंशियल कुछ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ देने वाले लोग हैगे उन्हां नूं जरूर कोरोना हो रहा हैगा। बाकी किसी ਵੱਡੇ लीडर नूं कोई ना तो कोरोना नाल कोई, मैं नहीं कहता उन्होंने होवे, पर वो जिवें अपने घुरनियां च बैठे हुए हैगे है, 3-3 4-4 महीने तो कोई वजीर, कोई अफसर, कोई MLA तकरीबन बाहर नहीं निकलिया हैगा ते लोकां नूं अपने रहम ते छड्ड दिता गया हैगा। ना उन्होंने कोई वड्डी राहत दी गई हैगी, ना उन्हें खात्यां जिवें कनेडा की सरकार ने मतलब उन्होंने खात्यां $2,000 पवाता और कहा कि जब तक कोरोना हैगा 2-3-4 महीने असीं इवन ਜਿਹੜੇ बच्चे पढ़न आए हुए जिन्होंने कार्ड नहीं भी, ग्रीन कार्ड ने, सॉरी PR नहीं भी हैगी है, उन्होंने भी असी मतलब पैसे देवांगे और सब के खात्यां पवावांगे। और जिस तरह उन्होंने अपने सपोर्ट पैकेज दिते है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नो, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स नो, छोटे छोटे कारोबारियां नो, वो एक एग्जाम्पल हैगी है कि हिंदुस्तान जो भी किमें होना चाहिए सी, किमें इत्थों दी जिहड़ी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री है उन्होंने पैकेज देन मिलने चाहिए थे, ते पैकेज उल्टे जिहड़े मिल रहे हैगे है वो बड़े बड़े सनतकारां नो, टाटियां नो, बिरलियां नो, अंबानियां अडानियां नो मिलते पे है। जबकि जिहड़ा छोटे कारखाने, छोटा कारोबारी हैगा वो अज बिल्कुल ही मंदी का शिकार हैगा। जिहड़े छोटे छोटे धंधे दे के लोकां नूं रोजगार दिंदे सीगे वो बंद होए पे है। हज़ारां मैरिज पैलेस, हज़ारां होटल, हज़ारां सेंटर, कोचिंग सेंटर, हज़ारां दूजे निक्के निक्के अदारे जिथे लोग अपना कारोबार करते सी, नाल 5 लोगों को रोजगार दिंदे सीगे, वो बंद होए पे है। बहुत ही तरसयोग हालत बनी पई है मेहनतकश लोगों की, कमाऊ लोगों की, ਜਿਹੜੇ रोजाना रोजमर्रा जिंदगी अपनी मेहनत नाल जिउंदे से, मेहनत नाल टब्बर पालदे सीगे, उन्हां वास्ते तकरीबन जिंदगी जीउण दे सारे रास्ते बंद होई जा रहे हैगे, जिस करके सरकार नूं कोरोना का खतरा होंदे होए भी
ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ 'ਚ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 0.000001% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ बढ़न ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੇਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਕਰਾਮਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਪੀ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਪੌਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਚਾਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ PPE ਕਿਟਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜਤਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਨਰਲੀ IAS ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਚੰਦਿਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚੰਦਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ
ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗੇ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੋ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਵਿੰਡੋ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੁਹਾਨ 'ਚ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ WHO ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 19 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 18 ਜੋ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਮੋਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ COVID-19, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਰੇ ਨੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਟੀਵੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਗਲਗੁੱਠਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ 46 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 46 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ 200-250 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਮਾਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ COVID-19 ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ 50 ਤੋਂ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੇਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 10% ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 15 ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡ ਦਿਸ people who elected them, who voted them to power, people who have all rights on the resources of this country। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ। ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ,
एक जमात पैदा हो गई अफसरशाहां की, एक जमात पैदा हो गई है नौकरशाहां की ते इन्हां दी सरमाएदारां दी, जिन्हें सारे सिस्टम हाईजैक करके हिंदुस्तान के लोगों को 95 to 98% लोगों को यह सिस्टम खोलिया है, पासे लै गए है ते बाकी लोगों को मरन लई सरापे हुए है जी। एक गांधी साहब मैं तो प्रश्न करना चाहना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी साडी पॉलिसी ऑफ अवेयरनेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, पॉलिसी ऑफ अवेयरनेस सी जिहड़ी भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇੱਕ WHO ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖੂੰਗਾ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਬੇ ਪਵਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌਰੀ ਕਰਫਿਊ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਫਿਊ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਆਫ ਵਾਰ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕਰਫਿਊ ਆਫ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪਾ ਕੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਕਢਾਉਣੇ ਆ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ, ਮਿਹਨਤ ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ 72 ਸਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, करफ्यू ऑफ पेंडेमिक तां इफेक्टिव होना सीगा कि जेकर जिस तरह यूरोपीयन मुल्कां ने जां मतलब कनेडा वर्गे मुल्कां ने जिस तरह लोकां दी जरूरतां दा ख्याल रखिया हैगा, उन्हां दियां जो सप्लाई सीगा उहदा ख्याल रखिया, सप्लाई चेन टुटण नहीं दित्ती हैगी है ते सोशल डिस्टेंस हेलो ਹਾਂਜੀ 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 ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100% ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਾਵਜੂਦ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ NHS, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ $2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, $2,000 ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਸਪੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਘਰਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਘਰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ NGO ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੇਜ। ਇਟ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ COVID-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਉਹਦੀ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਦਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਸਿਹਤਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸਿਹਤਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੁਇਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਟਪੂਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ बड़ा मान ना कहते हैं 1 अरब 38 करोड़ का मैं नुमाइंदा हूं, उनके नाम पे ये हो रहा है वो हो रहा है, सब एक रिटोरिक है, सब लिफाफेबाजी हैगी है, सब जुमलेबाजी हैगी है। हद हैगी है कि ना लोगों वास्ते सेहत है, ना लोगों वास्ते विद्या है, ना लोगों वास्ते रोजगार है, ना सन्मानजनक जिंदगी हैगी है। कोई पुलिस वाला थानों ओए कह के बुला सकता हैगा, कोई पुलिस वाला थोड़ी बेइज्जती कर सकता हैगा, थोड़ा केस रजिस्टर करे ना करे उहदी मर्जी ते हैगा है। कोई मतलब अफसर थानों मतलब तुसीं अफसर दे पैरों नहीं पै सकदे हैं। एक पूरे सूरे मनुख दी स्वैमान नाल किसी अफसर नाल गल नहीं कर सकते, किसी SSP DC ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਦਰਜੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਨਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਲਦੇ ਪੁਰਜੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 98 to 99% ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 1% ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੱਥ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੱਥ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਲਰਟ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 500 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਹੈ ਇਕੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਖੰਨਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ,
ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, BBC ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ ਪਰੂਥੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੈਨ ਦੇ ਰੈਨ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਆਓ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲੇਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰੂਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਭਰ ਗਏ ਆ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 50% ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਇਹ ਉੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 6:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਨਰਸਿਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 0.3% ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 5 ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਲ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਂਬਰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਦਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਪੂਜਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਚਾਹੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ, ਖੰਘ ਨਾਲ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ 36 ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ 30,000 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸੀਗੀ, ਦਮਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਪਲੱਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਂਕਲ ਐਸਮਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਸੇ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪੋਲੋ, ਮੈਕਸ ਦੇਵਕੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕਾਟਸ ਜਾਂ ਮੈਦਾਂਤਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 500, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 350 ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 350 ਵੱਧ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖ 100 ਚੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰਾਓ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂ ਚੈਲ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਲਫਾਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਰ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ।